पिंडी भटियां के नवाही डुबर भटियां में लीगी चेयरमैन सुल्तान अहमद भट्टी ने 15 साल हसनैन को अगवा करके तशद्दुद का निशाना बना डाला। यूनियन कौंसिल मोचीवाला के लीगी चेयरमैन सुल्तान अहमद भट्टी ने अपने ही गांव डुबर भटियां के रहायशी 15 साल हसनैन की गाड़ी का ताक़ब करके गन पॉइंट पर रोक लिया। गाड़ी से उतारकर कलाशनकोफों के बट मारते हुए शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया और घसीटते हुए अपनी गाड़ी में डालकर नामालूम मकाम की जानब जाने लगा। इसी असना में हसनैन के नाना की गाड़ी को आते देखकर सुल्तान भट्टी और उसके गनमैनों ने उसे गाड़ी से बाहर फेंक दिया और मौका से फरार हो गए। लीगी चेयरमैन को रंज था कि हसनैन के घर वालों ने उसके कहने पर हालिया जनरल इलेक्शन में वोट नहीं दिए थे और अब खाल का बहाना बनाकर अगवा करके जदोकोब किया और कत्ल की धमकियां दी। हसनैन के वालिद उस्मान मुनीर ने थाना सुखे की ने लीगी चेयरमैन सुल्तान भट्टी और उसके गनमैन नवीद चद्दर, कयूम लोधरा और अंसर कुम्हार के खिलाफ दरख्वास्त दे दी है, जिसकी FIR दर्ज होने के बावजूद बाअसर लीगी चेयरमैन के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। हसनैन की वालदा और अहले दे ने एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील की है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए और गुंडा सिफ्त लीगी चेयरमैन सुल्तान भट्टी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए इबरत का निशान बनाया जाए। हसनैन अली, ये वाक़या किवें पेश आया? जी मैं इत्थों दवाई लैन जांदा पिया सुखे की मंडी। अच्छा। ते मैं इत्थों घरों निकलिया ते अपनी कोठी को खलोते हुए है कौन? सुल्तान वगैरह अच्छा नून लीगी चेयरमैन है। अच्छा। ते अपनी कोठी को सारे खलोते हुए है ते इन्हां जी उत्थे मैनू वेखिया ने आने शाने वेखे ने। अच्छा। मुड़ जी इन्हां मेरे थोड़ी देर बाद अजे मैं मंडी पहुंचे नहीं फिर मैं इन्हां दी गड्डी वेख ली है मेरा पीछा करते पे। अच्छा। मैं मुड़ इस बजाय वापस हटन दे मैं रेलवे रोड से गड्डी ला दी है मेरे पीछे ने। मैं अच्छा। मुड़ अपने नाना ने फोन किया, मैंने अपने दसिया भी इंजन नाम बारन मेरे पीछे गड्डी मेरे लाई हुई ने ते उन्हें आख्या बेटा तू है कितने? मैं आख्या मैं फिलहाल रेलवे रोड तो निकलिया। उन्होंने आख्या ठीक है असी भी आते पानी दे अगू जिले मैं निकलिया ना बाग को आया अगे थोड़ा जो उथों रोड पटिया है। अच्छा। तो मेरी गड्डी आस्ता हुई है तो इन्हें अगू फ्लैशन कोपा सैड से करके ना गड्डी रोक, मैं गड्डी रोक दी। मैनू मुड़ गड्डी चो कढ़िया ने मार कुट के बंदूकों के बुलट शुट मारते रहे ने, मार के अपनी गड्डी सट्टिया ने थोड़ा जहा अगे लग्या तो अगू नाने की गड्डी आई तो मामू होरी भी सारे अगू उन्होंने गड्डी वेख के आस्ता गड्डी करके मैनू क्या फरार। अच्छा ठीक ठीक। ते की वजह ना दी ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? वजह ना है बस इलैक्शन बेस दी। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ? हाँ जी 26 तरीक ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। कितने लोग आए? ਉਦੋਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 100-150 ਬੰਦਾ ਆਇਆ। अच्छा। ਜੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਨੇ? ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ادارے ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ? ਜੀ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ। अच्छा। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ? ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਸ ਆ ਗਿਆ। अच्छा ठीक। ओके जी। ਕੱਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਆ 103 ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਦੂ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜੀ 5-6 ਬੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨ ਅਹਿਮਦ ਇਹ ਗਿਆ ਇਸ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਰੋਕ ਲਈਏ। ਰੋਕ ਕੇ ਉਸ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ 4 ਬੰਦੇ ਛਿੱਕੇ ਨੇ ਛਿੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚ ਲਾ ਲਿਆ। ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੱਦੋ ਕੋਬ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਇਹ ਸੁਲਤਾਨ ਆਪ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਜੀ ਉਸ ਉਹਨੂੰ ਮੱਟ ਮਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਮੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੱਟਿਆ। ਸੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਲੂਮ ਜਿਹਾ ਨੌਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਿੱਟਿਆ ਰੋਇਆ ਦਵਾਈਆਂ ਚ ਨਸਦਾ ਰੋਂਦਾ ਪਿੱਟਦਾ ਕੱਲਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗਾਇਬ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਤੇ ਸੱਟਿਆ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਿੱਦਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨ ਅਹਿਮਦ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਉਸ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਂਪ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੈਂਪ ਬਣੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਫੈਲਾਈ 100-150 ਬੰਦਾ ਬੀਬੀ ਆਏ ਨੇ ਡੁੱਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਵਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਵੇਖੋ ਮਸਕੀਨ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖੋ ਮਸਕੀਨ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨ ਅਹਿਮਦ
ਇਹ 2-3 ਦਫਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਵੋਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਹਿਰਾ ਅਫਜ਼ਲ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਠੀਕ ਤੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਦੇਣੇ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਆ ਗਈ ਸਮਝ PTI ਨੂੰ। ਇਸ ਜਨਾਬ ਉਹ ਅਨਾਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਬਲਕਿ ਇਹੋ ਮੇਰਾ ਦੋਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਆ ਕੇ ਚਾਹ ਪਿਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੰਤਕਾਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਾਲੇ ਬਿਮਾਰ ਆਏ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਸਮੇਂ ਕਲਾਸ਼ਨਾ ਕੋਪਨਾ ਦਾ ਬੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਜਨਾਬ ਵਿਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਥਾਣੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਧਾਵਾ ਕਰਕੇ 60-70 ਆਦਮੀ ਆਇਆ ਹੈ तो 15 ਤੇ ਕਾਲ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੀ? ਸਾਡੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅੱਗੇ ਇਲਤਜਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਬਾਸਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਅਗੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਜੀ।